Good morning, students. Welcome back to your English class. So, hope you all are fine and safe at home, right? Well then, children, you all are familiar with this pandemic. Yes, like last year also, we faced the same problems, right? So, children, today I am going to start the English class. So, let us see the chapters which all are there in your English workbook. So, the first chapter, that is the unit 1, you have the story of the Trojan horse, a tale from Greek mythology. And the second one, the huntsman and the cave of animals. And here this is the poem which I mark like star is poem, that is If I Were Lord of Tartary. And you have in unit 2, the third chapter is the barefoot magician of hockey, and the fourth one is polo. And the unit 3, you have the fifth chapter, the not so ordinary pickle, and the sixth, the pie and the tart, and the last you have the poem, that is a would have been chef. And sorry, you have here in the unit 2, you have one more poem, that is the bad company. Got it? So in unit 2, see, you can see in all units you have 2 chapters and 1 poem. Got it? So here the 2 chapters and 1 poem, 2 chapters and 1 poem, 2 chapters and 1 poem. So this is the lessons and poems which we are going to see further. So today we are going to start the first unit, that is the first lesson, the story of the Trojan horse, a tale from Greek mythology. So children, now we are going to see the lesson, the story of the Trojan horse, a tale from Greek mythology. So here, before starting the lesson, we are going to see the words and its meanings. Okay. The first word is gigantic, means very huge. Very huge ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Second word hollow, that is empty inside, ಖಾಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಟಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ praised. The fourth one, peace offering, an offering which is a signal for peace. So what is peace offering ಅಂತಂದ್ರೆ an offering which is a signal for peace. So once we'll repeat this and we'll move on to the lesson. The first word is gigantic, means very huge, and second one hollow is empty inside, and the third word acclaimed, praised, and the fourth one is peace offering, an offering which is a signal for peace. So these are the words and its meanings. So now let us move on to the lesson. Okay. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳು ಲೈಕ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ, ಹೌದಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಟಾಲಿ, ಗ್ರೀಕು, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ನಾವು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಕಥೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ಯಾವುದು ಭಾಗದಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್, I'll just read out once and then explain. Many years ago, on either coast of the Aegean Sea, there were 2 city-states called Sparta and Troy. So, many years ago, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ, on either coast of Aegean Sea, there were 2 cities, so called Sparta and Troy. So, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಸಿಟೀಸ್, ಯಾವ ಸಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ 2 ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲೆನ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಮೆನೆಲಸ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟಾ. ಸೊ ಹೆಲೆನ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಬಂದು
ಮೆನಾಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಾಟ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿಟಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಊರದ್ದು, ಆ ಊರಿನ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹೆಲೆನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರೇನು? ಮೆನಾಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟಾ, ವಾಸ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಹೆಲೆನ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ? ಮೆನಾಲಸ್, ಸ್ಪಾಟಾ. ಓಕೆ, ಅವರು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರು? ಸ್ಪಾಟಾನ ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರು, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಯ್ ಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್, ಟ್ರಾಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಬಂದು ಆ ಹೆಂಡತಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯ್. ಕಿಂಗ್ ಮೆನಾಲಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅದರ್ ಗ್ರೀಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ರಾಜ ಯಾರು? ಕಿಂಗ್ ಮೆನಾಲಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಾಟಾ, ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಮೆನಾಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಹೆಂಡತಿನೇ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ? ಹೆಲೆನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರೇನು? ಮೆನಾಲಿಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದೇ ಅಗ್ರೀಡ್. ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. 1000 ಗ್ರೀಕ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾಯ್. ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ 1000 ಗಟ್ಲ ಶಿಪ್ಸ್, ಹಡಗುಗಳು, ಈ ತರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಟ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಟ್ರಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಟಿಗೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೊರಟ್ರು. ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಗ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾಯ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾವುದು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸುಮಾರು ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಟ್ರಾಯ್ ದೇಶದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಸಿಟಿನ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಏನದು ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಕೀಪ್ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಮ್. ದೇರ್ ವರ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಲ್ ಟು ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಬಿಡೋದು, ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಟು ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್, ಬಟ್ it protected those inside as they rained arrows on the people outside. ಸೊ ಏನಿದು, ಜನರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಚೈನಾ ದೇಶದ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ, ಅದು ಏನಿದೆ ಸುತ್ತ ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್ 10 years ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪಾಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಬಂದು ಅದೇನಾಯ್ತು, ಜರ್ನಿ ಟುಕ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 10 years, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನೈದರ್ ವೇರ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರಾಜನ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಅವೇ. So what happened is here, they came. Who came here? Greeks. They came to Troy, but they could not enter into the city of the Troy because the Troy city was protected with a great wall, right? So what happened? Neither were the Greeks were able to get in. So ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Nor what happened were the Trojans able to drive the Greeks away. Trojans ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅವರು ಈ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ನವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ದಬ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್
Odysseus, a famous Greek general, came up with a plan. See, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ದೆನ್ ಒಡೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅ ಫೇಮಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಜನರಲ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಂದರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಡೇಸಿಸ್ suggested that they build a gigantic and heavy horse made of wood and leave it outside the gate of Troy as a piece of offering. So offering ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೀಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಆಫರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಗಿದ್ದ ಏನು ಬೇಡ, ಒಂದು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ಒಡೇಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು, ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಗ್ರೀಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆ, ವುಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮರದ ಪೀಸಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕುದುರೆನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಈ ತರ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೇ ಎಸ್. ಸೊ they told that, he told, who is that? Odysseus told that you have to build a heavy horse made up of wood, so and leave it outside the gate of the Troy. Okay, because that resembles, that is peace offering. Okay, so what they did is, Greek, they made a beautiful wood horse, heavy one. Okay, heavy ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. It was a trick. Trick ಅಂತಂದ್ರೇನು? So however the Greek are not able to get into the Troy state because there the wall was fully covered. So what? This is the trick which is played by Greek soldiers. Okay, inside the hollow horse, inside the hollow ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಎಂಟಿ. ಓಕೆ, ಎಂಟಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. Troops would lie in wait. When the Trojans took the horse inside the gates of Troy, these soldiers would climb out. So what happened is, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಗ್ರೀಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಲೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಹೌಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಗ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್, ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಸ್ಯಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಕುದುರೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರಾಯ್ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಅದನ್ನ ಆ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯ್. ಅ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ ಅವೇ. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ತಂದಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಲ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ತಂದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಈ ಕುದುರೆನ. ಓಕೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ಡ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವನ್. ದೇ ಪುಲ್ಡ್ ದಿ ವುಡನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ ಗೇಟ್. ಸಿ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಾಯ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶೋ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಯ್ ಅಂತ, ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ, ತಾವು ಗೆದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದೇ ಪುಲ್ಡ್ ದ ವುಡನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ ಗೇಟ್. ಪುಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್. ಪುಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯೋದು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್, ನೀವೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇರ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದ ಚೇರ್, ಲೈಕ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯೋದು. Whereas if it is a table also, you start dragging or pulling it out, something like that. Pull and drag is the same word which gives different word, but it gives the same meaning. Okay, so what they did is, they pulled the wooden horse into the city gate. Okay, at night when the whole city of Troy was sleeping, the warriors climbed out and opened the gates of the city. So what happened is, here night ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? The entire Troy city, the soldiers, everyone was sleeping. Okay, the warriors climbed out and opened the gate of the city. The warriors who were there, they climbed out and opened the gate of the city. Okay, so children, this is the lesson. The rest of the other part will be seen in the next class. Okay,
Hope you all have understood this. There is no much to tell in the next class. Okay. So we'll just finish it out. So what happened is, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ the warriors climbed out and they opened the gates of the Troy cities. Okay. In came the other warriors who fought the Trojans. Finally, this is how the Greeks won the Trojan war. So ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಗ್ರೀಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಸುಮಾರು ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ತದನಂತರ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ಪೊಯೆಟ್ ಹೋಮರ್ wrote about the Trojan war in his acclaimed poem The Iliad. Okay, so this is the chapter. See, this is the chapter which I explained you in a quite means like speed motion, right? So I would have taken this for 2 classes. However, children, I will be explaining this in the next class also. So hope you all have understood this, right? ಏನು ಕಥೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಟಿಗಳು, ಅಗೈನ್ ಸಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಟಿಗಳು, ಯಾವುದು, ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಒಂದು ಟ್ರಾಯ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಾಯ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವನು, ರಾಜ್ಯದವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾರ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಮೆಲಾನಿಸ್ ಹೆಂಡತಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರೇನು, ಹೆಲೆನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವನು ಯಾರು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನೋ ರಾಜ ಬಂದು ಈ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಿಂಗ್ ಮೆಲಾನಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಮೆಲಾನಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ನಿಯರ್ಲಿ 10 years passed and they finally bought princess Helen back, right. So this is the lesson, that is the story of the Trojan horse, a tale from Greek mythology. So this is how the story, that is the lesson, goes on. So well, children, you have to do one thing is, you all have to read the word splash, which is very very important, right. And you all have to read the lesson. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒಡೇಸಿಸ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯದವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಡೇಸಿಸ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಗ್ರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಪ್ಲಾನ್, ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರೀಕ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ Troy city, but they could not get it, right. So what happened later on, from Greek state itself we found that that is a man, general, that is called Odysseus. He gave an idea to King Menelaus, that is, you can build a big wooden horse, okay, and you can keep the soldiers hidden inside that. So what happened, the same thing is followed, and trick, that is a trick, right. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾಯ್ ಸಿಟಿ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೇ ಗಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಸನ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that is not next lesson, the grammar part of the lesson, and you have the question and answers, right. So well, hope you all have understood this. Please do read the lesson once and the word stress, which is very very important. Thank you children.